Dear students, let us discuss alternate refrigerants and Bhopal tragedy. Refrigerants. Refrigerants are substances which are used to transport thermal energy from one location to another. Chlorofluorocarbons are the original refrigerants. They consist of carbon, chlorine and fluorine. The CFCs are rather inert and non-toxic, but the CFCs are found to deplete stratospheric ozone. So the CFCs were substituted by hydrochlorofluorocarbons. The main difference between these two types of refrigerants is that HCFCs contain one additional hydrogen atom compared to CFCs. ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ്. നോൺ ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ടും കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടും വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കെമിക്കലാണ് ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ. CFC എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ. പക്ഷേ ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ലീക്ക് ചെയ്യുകയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് CFC ലീക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ ഇത് വിഘടിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഓസോൺ തന്മാത്രകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്ലീഷന് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് CFCയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവം. CFCക്ക് ഒരു ബദലായി വന്ന HCFCയും ഒരു ഹരിതഗ്രഹ വാതകവും അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണക്കാരനുമാണ്. Alternate refrigerants. The refrigerants like CFC, though chemically inert in the troposphere, it slowly diffuses into the stratosphere and gradually disturbs the ozone layer. So the manufacture and uses of such chemicals should be regulated, and more eco-friendly refrigerants have to be identified. The purposes of regulation are to protect climate and ozone layer. Ozone depleting substances such as CFC and HCFC are powerful greenhouse gases, and their large scale production as well as use should be restricted. അതായത് ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബണും ഹൈഡ്രോക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബണും ഹരിതഗ്രഹ വാതകവും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണക്കാരുമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം കുറേ കൂടി സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലും റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ടുമൊക്കെ ഈ വാതകങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ഈ വാതകങ്ങൾ CFCയും HCFCയും ക്രമേണ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെത്തുകയും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാതകങ്ങളുടെ CFCയുടെയും HCFCയുടെയും ഉൽപ്പാദനം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. Substances that have zero ozone depletion potential ODP and zero global warming potential GWP are said to be eco-friendly refrigerants. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് റെഫ്രിജറൻസ് ആണ്. CFCക്കും HCFCക്കും ബദലായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്തുക്കൾ ഏതാണ്? അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ODP എന്നാണ്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, സീറോ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ അഥവാ സീറോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റെഫ്രിജറൻസ്. അമോണിയ,
carbon dioxide, sulfur dioxide, liquid nitrogen, hydrocarbons like propane, propylene, butane and isobutane are found to be eco-friendly refrigerants. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകാത്ത റെഫ്രിജറൻസ് ആണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റെഫ്രിജറൻസ് അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫ്രിജറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അമോണിയ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, liquid nitrogen, hydrocarbons like propane, propylene, butane and isobutane. The use of eco-friendly refrigerants is increasing rapidly. Bhopal tragedy. Bhopal tragedy is an industrial catastrophe that occurred on December 1984 due to the leakage of a highly toxic chemical, methyl isocyanate. The gas emitted from the storage tank of Union Carbide factory at Bhopal on the early morning of December 3rd, 1984 caused the death of thousands of people and put thousands of people in tragic miseries. Methyl isocyanate is the starting material for the production of carbaryl, a pesticide that was produced at the Bhopal plant of Union Carbide. Methyl isocyanate is manufactured from methylamine and phosgene. Phosgene is a highly toxic chemical. Methyl isocyanate is associated with a minimum 2% of unreacted phosgene. 1984 ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലും ആ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കെമിക്കലും മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 2% ഫോസ്റ്റിനും ഉണ്ടാകും. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ അത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സംഭരണിയിൽ നിന്നും ലീക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ ദുരന്തമാണ് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി എന്നത്. മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് കാർബാരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് CH3NCO അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല. CH3NCO കാർബാരിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാർബാരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ. മിഗ് ഈസ് വെരി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് and is usually kept at 0 degrees Celsius. According to the Union Carbide Corporation guidelines, it is mandatory for the plant to protect MIC by a blanket of trinitrogen at -40 degrees Celsius. When the disaster occurred, all the safety measures failed or better totally broken down and the highly toxic chemicals leaked in a large scale from the storage tank. Within 2 hours, about 22,680 kg of methyl isocyanate in vapor and liquid form, presumably associated with phosgene and hydrogen cyanide, leaked to the air. The continuous and heavy leakage with a loud hissing sound ultimately formed a white cloud drifting over the plant and towards the sleeping neighborhood. സാധാരണ നമ്മൾ മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം അത് വളരെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവാണ്. എന്നാൽ ഈ യൂണിയൻ കാർബൈഡിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ട്രൈ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ, ഒരു കവർ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്താണ്, അഥവാ മീഥിൽ ഐസോസൈനേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതിനൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഒരു നൈട്രജൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്, -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ട്രൈ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. പക്ഷേ അന്നേ ദിവസം ഈ അപകടം സംഭവിച്ച അന്ന്
എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും തകരുകയും ഈ മിഥിൽ ഐസോസയനേറ്റ് ലീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്. ഏതാണ്ട് 22,680 കിലോഗ്രാം ഓഫ് മിഥിൽ ഐസോസയനേറ്റാണ്. അത് വേപ്പർ ഫോമിൽ, ലിക്വിഡിൽ നിന്നും അത് പെട്ടെന്ന് അത് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്തു, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിഥിൽ ഐസോസയനേറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോസ്റ്റീനും സ്വാഭാവികമായതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ടോക്സിക് കെമിക്കലായിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡും അത് ലീക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു ഹിസ് സൗണ്ടോടുകൂടി അത് ലീക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു വെളുത്ത മേഘം പോലെ ആ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, ഈ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഫാക്ടറിയുടെ സമീപ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വെളുത്ത ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ ഇത് സാവകാശം നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. The worst industrial tragedy. In a short span of time, hundreds of people died and many thousands were doomed to die over the next few hours and days. On 3rd December 1984, between 12:30 and 1 a.m., people woke up coughing violently and with burning eyes, as if chili powder had been sprayed into them. They fled from homes, some with families and many without families, using whatever transport available like cycles, carts, buses, cars, auto rickshaws, tempos, trucks, etc. The poor and innocent victims tried to run away, but many of them died on the way, and the worst victims were children. ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർണമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക ഡിസാസ്റ്റർ, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാജഡിയാണ് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വേർസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാജഡി എവർ ഒക്കേർഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണു. ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണു. ഡിസംബർ 3-ാം തീയതി 1984 ഡിസംബർ 3-ന് ഏർലി മോർണിംഗ് 12:30-ക്കും 1 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണരുകയും അവരുടെ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ചുമ, വയലൻ്റ് കഫ്, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റലോടുകൂടി കണ്ണ് എരിഞ്ഞ് അവർ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തു ഫാമിലിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടി കിട്ടിയ വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഓൺ ദ വേ വഴിയിൽ മരിച്ചു വീണു. ഈ മരിച്ചു വീണവരിൽ ഒത്തിരി ഭൂരിപക്ഷവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു, കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നു. More than 5 lakhs. Unable to walk and breathe, they simply suffocated and died. The Bhopal disaster that happened due to the negligence of the factory officials still remain as one of the worst industrial tragedy in the history of industrial disasters. 35 years after the tragedy, the survivors still continue to demand rehabilitation, adequate compensation and medical treatment for the ailments caused by the toxic leak. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷവാതകങ്ങൾ ശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും ചെയ്ത് അത് സംഭവിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലെ വ്യവസായ ദുരന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാജഡിയാണ് ഈ ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് 35 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, 35-40 വർഷമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നും അതിൻ്റെ വിക്ടിംസിന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, കൃത്യമായ ഒരു പുനരധിവാസം നടത്തുകയോ കൃത്യമായ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും മുറവിളികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ, ഈ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡിയുടെ വിക്ടിംസ്, അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ആ സർവൈവേഴ്സ്, അവർ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡിമാൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, അഡിക്വേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ailments caused by the toxic leak. That's all in this particular session, and you are given the assignments, very simple assignments. You have to write notes on alternative refrigerants, and also you have to briefly discuss Bhopal tragedy. Thank you.